Welcome dear student friends. I Professor G.S. Mahalle welcome you all in this video lecture. Dear students, in previous lecture we have discussed flow measurement, and in today's lecture we will be starting from the we have to start in previous lecture also we have done the introduction for this new topic, that is the torque, power and force measurement. Okay dear students, so what did we have discussed in flow measurement, that we will discuss first. So let's revise what we have discussed in flow measurement. फ्लो मेजरमेंट मध्ये काय होतं? फ्लो मेजरमेंट आपण क्लासिफिकेशन केलं इन्स्ट्रुमेंटचं. येस ऑर नो? वी हॅव फर्स्ट क्लासिफाईड द इन्स्ट्रुमेंट बेस्ड अपॉन दी इट्स वर्किंग. म्हणजे काय, आपण व्हेरिएबल हेड फ्लोमीटर बघितलं, व्हेरिएबल एरिया फ्लोमीटर बघितलं, आणि फ्लोमीटर जेव्हा आपण व्हेन वी हॅव स्टडीड द फ्लोमीटर we have studied what is actually a flow. Flow means what is discharge, what is velocity. There are some devices which are used to measure the flow in terms of discharge, and some devices are used to measure the flow in terms of velocity. In today's lecture we will be discussing the force measurement, and we will be discussing there are two types of the force measurement devices which we are discussing today: proving ring, that is stress ring, and load cell. In load cell there is a hydraulic load cell and pneumatic load cell. But first revise what we have covered in flow measurement. Flow measurement मध्ये काय कव्हर केलं आपण? तर now see, I have taken the diagram here, and we will discuss the flow measurement. Dear students, we have classified it on the basis of area, variable area and variable head. So let me write here variable area. Okay, so on the basis of variable head ला मी h असं लिहितो. ओके, and on the basis of variable area. हे क्लासिफाय केलं, सर्वांना आठवते आहे? Dear students, do you recall these things? And on the basis of variable head we have discussed what? We have discussed venturimeter, we have discussed orifice meter, we have discussed flow nozzle, that is nozzle. Flow nozzle are also two types. One is the static flow nozzle and one is the dynamic flow nozzle. We have discussed it in detail. The dynamic, we can say the static flow nozzle is used to measure the dynamic property. आपल्याला माहिती आहे, आपण त्याला एक्झाम्पल दिलं होतं, नाव वेगळं आणि काम वेगळं. Pitot tube also we have discussed in flow measurement device. Pitot tube is used to measure the velocity. Nozzle is also used to measure the velocity, but from the velocity we can comment on the discharge. आणि व्हेरिएबल एरिया मध्ये काय बघितलं आपण? तर रोटामीटर, that is very popularly used, आणि आपण बघितलं की रोटामीटर is give us the reading in terms of direct the engraved scale. We can directly measure the discharge on this engraved scale. We don't need to convert it. And the last type of the flow measurement device, that is special devices. Special flow measurement devices मध्ये आपण बघितलं आहे कोणता? We have discussed the hot wire anemometer. स्टुडंट सर्वांना आठवते हॉट वायर अॅनोमीटर? त्याच्यामध्ये आपण व्हिस्टन ब्रिज नेटवर्कचा यूज करतो, आणि एक सेन्सिंग एलिमेंट असते ते टंगस्टन आणि प्लॅटिनमची बनलेली राहते. And because of the temperature difference or rate of cooling we can directly comment on the flow rate. And then we have discussed lastly electromagnetic flow meter, in which the magnetic field and electric field are being perpendicularly supplied to the flow or the pipe through which the flow is occurring, and flow should be conducting nature, and from that we can measure the flow rate. We can measure the velocity, and from that velocity we can comment on the flow rate. And in previous lecture, just in last lecture, we have discussed ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter, there is a receiver and transducer. We have discussed it. Signal from the transducer is being received by receiver, and inflow and outflow. We have attached these signals in inflow, and one is opposite to the flow, and depending upon the time difference we can comment on the velocity or the flow rate. Is it okay? Okay, now
we will take the new slide, and in new slide we will discuss the force measurement. But firstly, what is force, what is torque, and what is power, that we have discussed in last lecture also. But for those students who have missed the last lecture or not understood in last lecture clearly, for those students let me revise it within 2 minutes only. See, force, torque and power. As there is a relation between torque and power, this relation is very much important. And torque and force relation is also very much important. Torque is equals to force into perpendicular distance. That we all know. Force is required to maintain the motion, required a linear motion, and torque is required to maintain the circular motion. And power is nothing but power is equals to T into N. We have seen the formula. P is equals to 2 pi nt upon 60. Okay. Actually, power is equals to torque into omega. Power is proportional to T into N. And पॉवरचा फॉर्म्युला माहिती आहे सर्वांना आपल्याला 2 पाय nt अपॉन 60. Power is equals to T into omega. This is required here. Okay, I have written N here, but it is required T into omega. And power is equals to 2 pi nt upon 60. We can write like this. Dear students, power and torque is directly proportional. What I want to say here, power and torque is directly proportional. काय राहते पॉवर आणि टॉर्क मध्ये आपण रिलेशन बघू. आपण टू व्हीलरचं एक्झाम्पल घेऊ. जेव्हा आपली गाडी फर्स्ट गिअर मध्ये आपण टाकतो तेव्हा काय म्हणतो आपण, फर्स्ट गिअर मध्ये गाडी टाकतो तेव्हा टॉर्क जास्त असते, स्पीड कमी असते. आय वॉन्ट टू डिस्कस हिअर टॉर्क अँड स्पीड. फर्स्ट गिअर मध्ये टॉर्क जास्त असतो, स्पीड कमी असते, म्हणून आपण काय म्हणतो फर्स्ट गिअर मध्ये गाडी जास्त स्पीडने धावत नाही. टू व्हीलरचं एक्झाम्पल देतोय मी तुम्हाला. मग आपण जसा गिअर वाढवला, सेकंड गिअर, थर्ड गिअर, फोर्थ गिअर, त्याच्यामध्ये काय करतो आपण टॉर्क कमी करतो. टॉर्क कमी केल्यामुळे काय होते, स्पीड वाढते गाडीची. जर टॉप गिअरचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, इन टॉप गिअर व्हॉट वी कॅन से हिअर, टॉप गिअर मध्ये टॉर्क कसा असतो, लोवेस्ट, आणि स्पीड कशी असते, हायेस्ट. हे समजतंय तुम्हाला. हे आपण ऑटोमोबाईलचं एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे आणि सर्व स्टुडंट्स हे फॅमिलियर आहे ऑटोमोबाईलसाठी. ऑटोमोबाईलमध्ये काय राहते तर स्पीड आणि टॉर्क. पॉवर तर कॉन्स्टंट राहते. पॉवर चेंज होत आहे का, पॉवर इज नॉट चेंजिंग. व्हॉट इज चेंजिंग, torque and speed. And from that we can discuss here that torque and speed are inversely proportional to each other, and power is equals to torque into omega असते. पण मी इथे काय लिहिलं, टॉर्क इंटू एन यासाठी लिहिलेलं आहे, कारण आपल्याला स्पीड आणि टॉर्क रिलेशन समजायचं होतं. इथं इक्वल्स टू जेव्हाची प्रोपोर्शनल साइन तुम्ही करा. ओके, and we will take the next slide here, and in this we will start discussing the proving ring or stress ring. So it is unit number 4, we all know, and we are discussing force measurement device, proving cell बघा. Let me copy it and let me take it to the paint, because in paint we can edit it very clearly. Now see on the screen, let me take a red pen here. Force is being applied on the ring. Now see here, dear students. Okay, let me take the brush. See, the size of this ring is known to us. Size of the proven ring is known to us in standard size, standard diameter. It is having the construction मध्ये काय, external boss, internal boss, ring आणि reed. Reed is used to measure the reading. कारण reed आणि dial, the deflection in the reed can be sensed from the dial. Now see here, see the dimension, the original dimensions of this proven ring or stress ring is known to us. And what we do here, we can give the tension, tensile or the compressive force. And by applying this force, the dimensions of the ring will get changed. Okay, हे तर ऑब्वियस आहे ना. तुम्ही एक्झाम्पल घ्या. जर गर्ल स्टुडंट असतील तर दे कॅन अंडरस्टँड इट विथ द हेल्प ऑफ बँगल्स, बरोबर आहे. आणि जर बॉय स्टुडंट असतील तर बॉय स्टुडंट्स मे हॅव, ते आपल्याकडे असते ना कळं वगैरे घालते स्टुडंट्स हातामध्ये, ते तुम्ही घ्या. आणि व्हॉट यू डू,
कडक थोडं जास्त स्ट्रॉंग राहते. वायरचं जर मटेरियलची रिंग बनवली आपण तर दॅट विल बी व्हेरी इफेक्टिव्ह. त्याच्यावर जर आपण फोर्स दिला कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, तर व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर ऑन दॅट डिव्हाइस, काय होईल त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह किंवा टेन्साईलही देऊ शकतो आपण. टेन्साईल कॉम्प्रेशन मध्ये काय होईल, त्याला आपण कॉम्प्रेस करू, टेन्साईल नेचर मध्ये काय करू, त्याला इलॉंगेट करू. सर बाय अप्लाइंग दिस फोर्सेस व्हॉट इज हॅपनिंग ऑन दॅट डिव्हाइस, काय होईल त्याच्यावर, द साईज ऑफ दॅट डिव्हाइस विल चेंज अँड दॅट चेंज साईज वी कॅन मेजर इट. कसं मेजर करू आपण चेंज साईज, मेजरमेंटसाठी आपण काय लावलेलं आहे, मेजरमेंटसाठी आपण डायल लावलेला आहे. आणि डायल कशावर रिडिंग घेईल, तर रीडच्या मदतीने रिडिंग घेईल. कारण साईज जर चेंज झाली त्याची तर देअर विल बी अ डिफ्लेक्शन, देअर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द रिंग अँड दॅट डिफ्लेक्शन विल बी मेजर्ड फ्रॉम दी डायल अँड स्क्रू अरेंजमेंट. इज इट क्लिअर? एकदम सिम्पल असं कन्स्ट्रक्शन आहे हे, सिम्पल असं त्याचं वर्किंग आहे, एकदम सिम्पल. एनी वन कॅन अंडरस्टँड दिस. इवन अ पर्सन फ्रॉम नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड दिस, कारण याच्यामध्ये इट इज नॉट अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. अँड सी मेजरमेंट जे बघतात घेतात, दॅट पर्सन कॅन बी अ नॉन टेक्निकल, दॅट ही कॅन अंडरस्टँड दी रिडिंग अँड मेजरिंग डिव्हाइस मस्ट बी सच दॅट द रिडिंग फ्रॉम दॅट डिव्हाइस कॅन बी अंडरस्टूड बाय एनी वन, technical as well as non-technical device, non-technical person. Now there is also one more technique to measure this force, that is LVDT. Okay, LVDT is what? LVDT converts the mechanical deformation into electrical signal, and the electrical signal can be measured, electrical signal can be amplified, electrical signal can be converted into analog or digital circuit. म्हणजे एलव्हीडीटी म्हणजे काय आहे, एलव्हीडीटी इज नथिंग बट इट गिव्स अस, एलव्हीडीटी गिव्स अस द रिडिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. म्हणजे आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये इन्स्टेड ऑफ याच्यामध्ये एक कोर आपण बसवू शकतो अँड वी कॅन चेक द डिफ्लेक्शन ऑफ दॅट कोर विथ द हेल्प ऑफ एलव्हीडीटी अँड दॅट कॅन बी सेन्स और दॅट कॅन बी मेजर्ड इझिली, व्हेरी इफेक्टिव्हली. तर मेकॅनिकलला काय करतो, तो मेकॅनिकल सिग्नलला आपण कन्वर्ट करतो कशामध्ये, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये. मेकॅनिकल सिग्नल इज बिंग कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. नाउ थोडंसं स्पीड कमी आहे लिहायची, कारण ॲज इट इज द न्यू प्लॅटफॉर्म हिअर डिअर स्टुडंट्स. ओके, नाउ सी what we have discussed here, a ring, a proven ring, or a stress ring. A force can be of tensile nature or can be of compressive nature. We apply the force on the external boss, okay, and a deflection is being measured either by the LVDT technique or by the read and dial technique. Okay, is it clear to you? एव्हरीथिंग इज क्लिअर अबाउट दिस डिव्हाइस. ओके, आणि बघा काय होईल, कॉम्प्रेशन जर झालं रिंगचं तर काय होईल, रीड जो आहे हा इकडे तिकडे सरकेल आणि फ्रॉम दॅट डायल वी कॅन मेजर दी रिडिंग अँड वी कॅन कमेंट ऑन दी फोर्स. किती फोर्स आहे हा आपण सरळ सरळ काय करू शकतो, मेजर करू शकतो. समजताय का सर्वांना? वी कॅन इझिली मेजर दी फोर्स. नाव विल डिस्कस लोड सेल. लोड सेल इज नथिंग बट काय असते लोड सेल मध्ये, लेट मी टेक इट इन टू द पेन फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस इट डिटेल. लोड सेल मध्ये काय असते बघा, हा सी हिअर, टेक मी इट टू द सेंटर. हा ठीक आहे, आता पोझिशन व्यवस्थित आली आहे. बघा प्रेशर गेज असेल, त्याच्यामध्ये प्रेशर गेज मध्ये काय असते, इट इज अ लिनियर रिलेशनशिप. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अँड दॅट वी शुड बी नोविंग दिस, कारण लिनियर रिलेशनशिपची डिव्हाइस खूप इम्पॉर्टंट असते. मी तुम्हाला याच्या आधी पण खूप वेळा सांगितलेलं आहे ही गोष्ट. बघा याची आपण पहिले कन्स्ट्रक्शन समजून घेऊ. याच्यामध्ये काय, डायफ्राम लोडिंग, डायफ्राम मीन्स डायफ्रामच्या वर असेल लोडिंग प्लॅटफॉर्म, देर इज अ फ्लुइड फील्ड स्पेस आणि प्रेशर गेज. प्रेशर गेजचं रिलेशन कसं आहे, लिनियर रिलेशन आहे. नाउ सी हिअर, आपण फोर्स कशावर अप्लाय करणार आहे, लोडिंग प्लॅटफॉर्मवर. ओके, फोर्स कशावर अप्लाय करणार आहे, लोडिंग प्लॅटफॉर्मवर. लोडिंग प्लॅटफॉर्मवर किती अप्लाय करणार आहे आपण, फोर्स. आणि फोर्स म्हणजे काय असते, प्रेशर अपॉन एरिया. ओके, प्रेशर म्हणजे काय असते, फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हॉट डिअर स्टुडंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन
एरिया. आणि आपल्याला याच्यामध्ये मेजर काय करायचं आहे, वी हॅव टू मेजर दी फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया. इट इज दॅट मच सिम्पल. बट एरिया कशाचा घेऊ आपण इथे, एरिया कशाचा घ्यायला लागेल आपल्याला, एरिया डायफ्रामचा घ्यावा लागेल. कारण आपण लोड कशावर अप्लाय करतोय, डायफ्राम फ्लुइडवर कोण प्रेशर अप्लाय करेल, सी डिअर स्टुडंट हिअर. फ्लुइडचं प्रेशर मेजर करतोय आपण. फ्लुइडचं प्रेशर चेंज कशामुळे झालं, बिकॉज ऑफ द अप्लिकेशन ऑफ फोर्स. आणि फोर्स कशावर अप्लाय केला आपण, हां याच्यावर डायफ्रामवर. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सिस्टीममध्ये इनिशियली काहीतरी प्रेशर पाहिजे, तर ते आपण 2 बार इनिशियल प्रेशर आपण ठेवतो. एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण हे विसरलो होतो सांगायची तुम्हाला, जे आधी आपण हे बघितलं आहे, आधीचं प्रूव्हन रिंग किंवा स्ट्रेस रिंग मध्ये 0.1%च्या एरर मध्ये आपल्याला रिडिंग किंवा आन्सर मिळतं. आपलं जे आन्सर असेल ते 0.1%चा एरर असेल त्याच्यामध्ये फक्त, म्हणजे एवढं आहे, 99.9% ॲक्युरेट आहे. ओके. आणि हे जे आहे आपली रेंज फोर्स मेजर करायची, दॅट इज 2 किलो न्यूटन टू 2 मेगा न्यूटन. ही काय, दिस इज द रेंज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, 2 किलो न्यूटन टू 2 मेगा न्यूटन. काही अडचण आहे कोणाला इथपर्यंत, हे तुम्हाला समजलं असेल. हे प्रिव्हियसचं होतं, ते मी तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये करून दाखवलं. नऊ याच्यामध्ये बघा तुम्ही, याची रेंज किती आहे, याची पण रेंज अप टू 2.5 मेगा न्यूटन पर्यंत आहे. आणि कन्स्ट्रक्शन वर्किंग समजलंय का तुम्हाला, इट्स व्हेरी सिम्पल. व्हॉट वी डू हिअर, वी अप्लाय द फोर्स ऑन द लोडिंग प्लॅटफॉर्म. दॅट force is being transferred with the help of diaphragm to the fluid, and the fluid is attached, and that the piping of the fluid, or for the measuring device, or for the measurement of the pressure, a pressure gauge is used, and from that pressure gauge we can take a reading, and the reading is been, that pressure is directly proportional to force. आणि कुठं आपण, आणि एरिया कशाचा घेऊ आपण, तर डायफ्रामचा एरिया घेऊ आपण फोर्स काढायसाठी. फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया ऑफ द डायफ्राम. Is it that much clear? It is that much simple. Anyone can understand this. It is not difficult at all. Okay. I'm intentionally saying it, repeating the things for your understanding. Okay. Now see here. I have understood the loading platform. Loading platform वर आपण प्रेशर फोर्स अप्लाय करतोय. हे बघा, फोर्स कुठे अप्लाय करतोय आपण, लोडिंग प्लॅटफॉर्मवर. आणि प्रेशर जे तयार होईल, that pressure is sensed by the pressure gauge. That pressure we have to read out. And pressure किती असेल ते F upon A, आणि F आपल्याला काढायचा आहे. What we are measuring here, we are measuring force. The force is equals to P into काय असेल, area. Force काय असेल, P into area. And which area we are taking here, we have discussed it. We are taking the area of the diaphragm. Is it clear? It is that much simple, dear students. Okay. And it can measure up to 2.5. हां, 2 बार इनिशियली प्रेशर असते त्याच्यामध्ये, कशामध्ये, प्रेशर गेजमध्ये. प्रेशर गेजमध्ये इनिशियली प्रेशर ठेवावंच लागेल आपल्याला, कारण इट इज, जर आपण प्रेशर एवढं ठेवलं नाही, ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर पेक्षा जास्त, तर यू नो व्हॉट कॅन हॅपन, द ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर मे एंटर इन टू दी सिस्टीम अँड मे डिस्टर्ब दी सिस्टीम, किंवा लिकेजेसचे प्रॉब्लेम राहतील. ओके. इज इट क्लिअर, डिअर स्टुडंट्स? Actually I am dubbing this video. I have already made this video, but in this video we can say the face and the audio was corrupted, so that's why I am adding this audio and video, we can say externally. म्हणजे I am dubbing this. You will surprise which new things we have learned from this online lecture. आम्ही एवढ्या गोष्टी शिकलोय की वी कॅन मेक अ मूवी ऑर समथिंग, वी कॅन डू द एडिटिंग, कारण इट इज व्हेरी ॲक्च्युअली न्यू प्लॅटफॉर्म अँड वी हॅव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस न्यू प्लॅटफॉर्म. नाउ वी विल डिस्कस न्यूमॅटिक लोड सेल. डिअर स्टुडंट, तुम्हाला हायड्रॉलिक अँड न्यूमॅटिक मधला डिफरन्स समजतो का? हायड्रॉलिक लोड सेल इज युज्ड, कशासाठी यूज करतो आपण हायड्रॉलिक लोड सेल? हायड्रॉलिक लोड सेल मध्ये काय असते, हायड्रॉलिक लोड सेल मध्ये असते हायड्रॉलिक ऑइल म्हणू आपण त्याच्यामध्ये. आणि न्यूमॅटिक लोड सेल मध्ये काय राहील, न्यूमॅटिक लोड सेल मध्ये असेल एअर. अ सिस्टीम विच वर्क्स ऑन द एअर, त्याला आपण म्हणतो न्यूमॅटिक सिस्टीम. आणि सिस्टीम विच वर्क्स ऑन दी ऑइल बेस्ड सिस्टीम, दॅट वी कॉल्ड ॲट अ हायड्रॉलिक सिस्टीम. आणि व्हॉट वी डू हिअर, बघा याच्यामध्ये आता कन्स्ट्रक्शन आपण बघू पहिले, पण त्याला सेंटरला येऊ द्या व्यवस्थित. अँड वी विल टेक अ ब्रश अँड वी विल हायलाइट इच अँड एव्हरी पार्ट अँड वी विल डिस्कस इन डिटेल. बरं, तोपर्यंत हे समजलं आहे तुम्हाला, हायड्रॉलिक अँड न्यूमॅटिक समजलंय. हायड्रॉलिक
अँड न्यूमॅटिक सिस्टीमचा डिफरन्स समजलाय. तर इन कमेंट सेक्शनमध्ये आपल्याला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विचारणार आहे मी आज. बघा, पहिले आपण हायलाइट करू, कन्स्ट्रक्शन बघू. याच्यामध्ये एक महत्वाचं फ्लॅपर अँड नोझल अरेंजमेंट. जे आपण आधीचं जे कन्स्ट्रक्शन बघितलं आहे, इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ द हायड्रॉलिक लोड सेल, बट दिस न्यू term has been come into this, that is the flapper and nozzle arrangement. So flapper and nozzle arrangement is used only for the resetting of that diaphragm. बघा, याच्यामध्ये काय प्रेशर रेग्युलेटर आहे, मॅनोमीटर आहे. आधीच्या केसमध्ये आपण काय यूज केलं होतं, प्रेशर गेज यूज केलं होतं, आणि या केसमध्ये काय यूज केलं आहे आपण, मॅनोमीटर यूज केलं आहे. तर मी तुम्हाला काही पॉईंट सांगतो डिफरन्सचे प्रेशर गेज आणि मॅनोमीटरचे. बट यू हॅव टू राईट इन कमेंट द डिफरन्स बिटवीन प्रेशर गेज अँड मॅनोमीटर. काय आपण कुठे प्रेशर गेज यूज करायला पाहिजे, कुठे मॅनोमीटर यूज करायला पाहिजे, आणि व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डिफरन्स बिटवीन प्रेशर गेज अँड मॅनोमीटर. दिस क्वेश्चन इज ॲक्च्युअली अ डिफरंट क्वेश्चन. असा क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारला जात नाही, बट आय हॅव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन टू क्लिअर युअर कन्सेप्ट. ठीक आहे. आता बघा, याचं आपण कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग बघू. वी विल अप्लाय द फोर्स ऑन द डायफ्राम, आधीच्या सारखंच. अँड डायफ्राम विल गिव्ह अस दी, वी कॅन से डायफ्राम विल गेट कॉम्प्रेस्ड, and because of that diaphragm, म्हणजे compression will, deflection will, आणि the air which is present below the diaphragm is being entered into the manometer. एअर सप्लाय आपण करून ठेवू, म्हणजे जसं आपण याच्यामध्ये केलं होतं आधीच्या केसमध्ये, फिक्स एअर म्हणजे फिक्स प्रेशर असेल पहिल्या सिस्टीम मध्ये, आणि दॅट एअर विल गिव्ह, दॅट डिफ्लेक्शन विल गिव्ह द चेंजेस ऑन द मॅनोमीटर, अँड द रिडिंग फ्रॉम द मॅनोमीटर कॅन बी मेजर्ड डायरेक्टली. ओके. पण नोझल अँड फ्लॅपर अरेंजमेंट काय आहे, तर म्हणजे एका लिमिट पर्यंत आपण लोड अप्लाय करू शकतो, आणि ऑन दॅट फ्लॅपर विल ब्लॉक द नोझल, आणि त्याच्यामध्ये काय होईल, रिव्हर्स फ्लो येईल, बॅक फ्लो विल कम, अँड दॅट बॅक फ्लो विल मेक द डायफ्राम टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. त्या डायफ्रामला त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनवरला तो ढकलून देईल, पुश करेल, आणि सिस्टीम विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. सिस्टीम काय करेल, त्याची ओरिजिनल पोझिशन रिगेन करेल. आणि डिअर स्टुडंट, याची जी रेंज आहे, it's very less range, कारण it is a air based system, so we can use this up to the 250 kilonewton of the force measurement. ओके. जे आपण जर पाहिलं होतं आधीच्या, खूप जास्त रेंज आहे, 2 मेगा न्यूटन, 2.5 मेगा न्यूटन, आणि हे काय. ओके. नऊ याची आपण जर ॲक्युरेसी पाहिली, तर ॲक्युरेसी पण कमी आहे याची. आधीच्या केसमध्ये एरर किती होता, 0.1%चा एरर होता, परंतु या केसमध्ये एरर जो आहे 0.5 पर्यंत आहे. म्हणजे 0.5% एरर म्हणजे इट इज ॲक्च्युअली बिग एरर. 99. वी कॅन सी इट्स ॲक्युरेसी इज अप टू 99.5%, बट आधीच्या इन्स्ट्रुमेंटची ॲक्युरेसी किती, 99.9%. दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पॉईंट. कारण बिईंग अ मेजरमेंट engineer or being a measurement system, we must know the, yes, or we must understand the accuracy, and accuracy is also required. In next lecture we will be discussing strain gauge torsion meter, and in that case torque measurement devices will be discussed. But in this lecture we are having very less time, so we cannot start new topic. Otherwise what will happen, otherwise we cannot give it that much of importance which it is required. So what we will do, we will revise what we have discussed. काय प्रोव्हन रिंग किंवा स्ट्रेस रिंग मध्ये काय करतो आपण, we apply the force, a size of this ring will be known to us, and we apply the force on the external boss. The force can be of tensile or of compressive nature, and there is a dial and the reed arrangement, and because of that we can measure the force. हे समजलं तुम्हाला. And also there is a new technique, that is LVDT. LVDT can also be used here for the measurement of the force. याच्यामध्ये काय होईल, deflection of the core can be sensed by that LVDT, म्हणजे electrical signal, mechanical change can be sensed by the electrical signal, and that electrical signal is being supplied to a specific device, or we can say analog or digital device. That device can, हे क्लोज करू द्या मला, that device, अशा डिव्हाइसला आपण सप्लाय करू, that device can alter or amplify the signal, and which will give us the proper reading. हे समजलं आहे तुम्हाला. प्रोव्हन रिंग किंवा स्ट्रेस रिंग मध्ये तुम्हाला काहीही डिफिकल्टी असेल, किंवा या कुठल्याही टॉपिक मध्ये काही डिफिकल्टी असेल, तर वी विल डिस्कस इन अवर मीटिंग. जे आपण मीटिंगची लिंक प्रोव्हाइड करू, त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस करू, सो दॅट यू विल नॉट गेट एनी डिफिकल्टी हिअर. समजलं आहे तुम्हाला सगळं व्यवस्थित. कुठं अप्लाय करतो फोर्स आपण, एक्सटर्नल बॉसवर, आणि चेंज करायचं होईल साईज
याची रिंगची साईज काय होईल, चेंज होईल. इट इज दॅट मच सिम्पल. ओके डिअर स्टुडंट्स, समजताय तुम्हाला व्यवस्थित? स्क्रू, इंडेक्स पॉइंटर वगैरे हे काय, हे डायल आहे, याच्यावर एनग्रेव्ड आहे, स्केल एक एनग्रेव्ड केली आहे आपण. आपली जर डायमेन्शन ज्या प्रमाणात चेंज होतील त्या प्रमाणात तो रीड आपल्याला काय देईल, डिफ्लेक्शन देईल, आणि ते रिफ्लेक्शन आपण मेजर करू. ठीक आहे, चला नेक्स्ट बघू आपण हायड्रॉलिक लोड सेल. हायड्रॉलिक लोड सेलवर काय आहे, फोर्स आपण अप्लाय करतो आहे. फोर्स आपण अप्लाय करतोय, कशावर अप्लाय करतोय, लोडिंग प्लॅटफॉर्मवर. लोडिंग प्लॅटफॉर्म वरून डायफ्रामवर. डायफ्राम कशा काय करेल, फ्लुइडला प्रेशराइज करून कुठं पाठवेल, प्रेशर गेज मध्ये पाठवेल, आणि आपण काय म्हणू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अँड वी कॅन मेजर द फोर्स बाय मेजरिंग द प्रेशर. आणि आपण त्याला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया हे आपलं रिलेशन माहित आहे. आणि व्हॉट वी कॅन डू हिअर, वी कॅन मेजर द फोर्स बाय डिवाइडिंग द एरिया. एरिया कशा डिवाइड करू आपण, डायफ्रामचा. इज इट क्लिअर? काहीही कठीण असं याच्यामध्ये नाहीये, एकदम सिम्पल आहे. आणि न्यूमॅटिक सेलमध्ये काय सेम आहे, हायड्रोलिक सेल जसं आहे तसं, फक्त आपण इथे काय करतो, एअर यूज करतो. आणि एक सेपरेट अरेंजमेंट आपण करतो, नोझल अँड फ्लॅपर. नोझल अँड फ्लॅपर अरेंजमेंट समजलं असेल तुम्हाला. बघा, आपण फोर्स दिल्यामुळे काय होईल, डायफ्राम मध्ये चेंज येईल, डायफ्रामचं डिफ्लेक्शन होईल, तो एअरला कॉम्प्रेस करून मॅनोमीटरला पाठवेल, मॅनोमीटर रिडिंग देईल. नोझल अँड फ्लॅपर अरेंजमेंटच्या मधून आपण काय करू, तो बॅक फ्लो साठी करेल, त्याला तो ओरिजिनल पोझिशनवर रिगेन, तो काय करेल, डायफ्रामला ओरिजिनल पोझिशनवर रिगेन करण्यासाठी आपण नोझल अँड फ्लॅपर अरेंजमेंट यूज केलेली आहे. नोझल अँड फ्लॅपर अरेंजमेंटचं दुसरं तिसरं काहीही अप्लिकेशन नाही किंवा काहीही यूज नाही आहे. इट इज जस्ट ओनली बिंग यूज टू मेक. हा क्वेश्चन आहे माझा. हा क्वेश्चन असा आहे की प्रेशर गेज आणि मॅनोमीटर या दोघांमधला डिफरन्स तुम्ही मला सांगा. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रेशर गेज अँड मॅनोमीटर? एक दोन पॉईंट मी तुम्हाला सांगितलेले आहे, बट दॅट इज नॉट सफिशियंट. यू शुड ऍड युअर पॉईंट. आणि मला आवडेल सांगायला आहे की लास्ट जो आपला हा होता पॉईंट होता लास्ट लेक्चर मधला, दॅट स्टुडंटने खूप छान एक्सप्लेन केलेला आहे तो. टॉर्कचा आणि जूलचा. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग, खूप छान एक्सप्लेन केलेला आहे. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. आणि माझी एक्सपेक्टेशन आहे की हा पण पॉईंट तुम्ही तसाच एक्सप्लेन करावा जो याच्यामध्ये आधीचा केला होता तसा. स्टुडंट कन्सिडर दिस लेक्चर, कारण याच्यामध्ये डबिंगचा इश्यू आहे थोडासा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस लेक्चर, फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. ओके, थँक्यू.